Hello students. So this is our first video on advanced corporate accounting for your second semester PG, and when if you have gone through the syllabus, you might be familiar with the first module, which speaks about group financial statements. Any idea what is financial? You might be having an idea about what is financial statements, and when it comes to group financial statements, any vague idea as to what it is? Yes, some of you are rightly guessing. So, group financial statements is nothing but financial statements consolidated together. Group financial statements are financial statements that include the financial information for more than one component, for more than one company. So, what is this? A component is an entity or business activity for which financial information is separately prepared and which is included in the group financial statements. So, is it clear? Obviously not. You might have got an idea as to what is group financial statement, and you got it that it is something pertaining to more than one companies. When you club the financial statements of more than one companies, it becomes group financial statements. Yes, right, your idea is right. So to understand this group financial statements, you have to be familiar with two types of companies, that is nothing but one is holding company. What is this holding company? Some of you might have been familiar with this concept, holding company. A holding company is a type of financial organization that owns a controlling interest in other companies, which are called subsidiaries. Yes. What is it? Controlling interest. What is meant by controlling interest? Uh, if a company holds more than 50% shares in another company, then we say that that company is having controlling interest. For example, X Limited is having 55% shares of Y Limited. Then we say that X Limited is having a controlling interest in Y Limited. That means X Limited is a holding company of Y Limited, and Y Limited is the subsidiary of X Limited. Hope it is clear now. So, holding company is a type of financial organization that owns a controlling interest, which has got a controlling interest in another company, which is known as subsidiary. And this holding company is also sometimes referred to as parent corporation. The parent company can control the subsidiary's policies and oversee management decisions, but doesn't run day-to-day operations. Operational activities are done by the subsidiary companies alone, but the policies can be formulated by the holding companies, and they may oversee what is the management activities that is being carried out. So the parent company intervenes into the policies and management decisions of subsidiaries. And again, the holding companies are protected from losses accrued by subsidiaries. Yes, that is something very good, because you can control it, you can interfere into the managerial activities, you can change the composition of board of directors, you can do all these things. But when it comes to insolvency, when it comes to bankruptcy, then you are protected from the losses. So if a subsidiary goes bankrupt, its creditors can't go after the holding company. Y ലിമിറ്റഡിൽ ക്രെഡിറ്റർക്ക് പോയിട്ട് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളല്ലേ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, നിങ്ങളല്ലേ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത്, എന്റെ കാശ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? നോ. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയായി. ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം, അതെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ നീഡ് നോട്ട് അണ്ടർടേക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വേറൊരു കമ്പനീനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫോം ചെയ്യാം, ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം. സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഈസ് വെരി ഈസി. സോ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ്. A subsidiary is a company that belongs to another company. വേറൊരു കമ്പനിയുടേതാണ്, which is usually referred to as parent company or the holding company. സ്വന്തമല്ല. Y ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് Y ലിമിറ്റഡ് ഒരു കമ്പനിയാണ്, പക്ഷെ ആ Y ലിമിറ്റഡിലെ മെജോറിറ്റി സാധനങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ പറയുന്ന പോലെയാണ്. പാരന്റിന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാ കടിഞ്ഞാണും. കുട്ടി വലുതാവുന്ന വരെ കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ പ്രായമൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ.
അതുവരെ എന്താണ് അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം അമ്മയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ. ആ പാരന്റ് കമ്പനി പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഈസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു അനദർ കമ്പനി, വേറൊരാളുടെയാണ്. The parent holds a controlling interest in the subsidiary company, meaning it has or controls more than half of its stock. Half of its stock-നേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക്, അതായത് 50% കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ കൈവശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 50% കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വേറെ കമ്പനിക്കാണ്, അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടാവും? ഒരു നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അടുത്തതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. So, in cases where a subsidiary is 100% owned by another firm, ഈ Y ലിമിറ്റഡിന്റെ 100% ഷെയർസും എക്സ് ലിമിറ്റഡിലാണ് വിചാരിച്ചോളൂ. Then that company is known as wholly owned subsidiary. Clear? ഈ 50% മേലേന്നേ പറയുള്ളൂ, 100% ആവരുതെന്നൊന്നും പറയണില്ല. അപ്പൊ 100% ആയാലും അത് സബ്സിഡിയറി ആണ്, പക്ഷെ മർജർ അല്ല. 100% ആയാലും അത് സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സബ്സിഡിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹോൾലി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ഹോൾലി ഓൺഡ് ആണ്. ഇനി പിന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. If the parent company holds more than 50% shares in another company, it is called a partly owned subsidiary. 50% കൂടുതൽ, 100 ഇല്ലാട്ടോ, 50 കൂടുതൽ, 55 ആവാം, 60 ആവാം, 70 ആവാം, 75 ആവാം, 80 ആവാം, 90 ആവാം, എത്രയാവാം, 100 അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പാർട്ട്ലി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറി എന്ന് പറയും. ഈ പാർട്ട്ലി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വില്ലൻ വരാൻ സാധ്യത. ആര്? നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്താണ് ആ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ Y ലിമിറ്റഡിന്റെ 70% ഷെയർ ആണ് എക്സിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കാം. 70 ഉള്ളൂ, ബാക്കി 30 ആരാണ്ടൊക്കെ അടുത്താണ്, വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ആണ് ബാക്കി 30. ഈ 30% ഷെയർസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഔട്ട്സൈഡ് തൽപര കക്ഷികളാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഡിസിഷൻസിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വില്ലനെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ക്ലിയർ? ഇനി ആക്ടില് സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട 3 കേസസിന്റെ സഹായത്തോടെ പറയാണ്. പക്ഷെ ആക്ടില് പറയുന്ന അതേ ഭാഷയിലല്ല പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 87 ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ഡിഫൈൻ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? എ കമ്പനി ഈസ് എ സബ്സിഡിയറി ഓഫ് എ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് 3 കേസസ്. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സിഡിയറി ആണ്. എന്താ ആദ്യത്തേത്? where the holding company controls the composition of board of directors of subsidiary companies. holding company ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പസിഷൻസിന്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടപെടാണ്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് സബ്സിഡിയറിയുടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു, അത് സബ്സിഡിയറിയാണ്. പിന്നുള്ളത് എന്താണ്? where the holding company holds more than 50% in nominal value of equity share capital or majority of voting power എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണല്ലോ ഓഫ് ദ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. അങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് 50% കൂടുതൽ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ കൈവശമാണോ? മതി, അത് സബ്സിഡിയറി ആണ്. മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. when the subsidiary company is a holding company of another subsidiary company, the original holding company is also the holding company of that other subsidiary company. യോ ടീച്ചറെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, ആകെ മൊത്തം തല കുത്തനെ ചിന്തിക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു Y ലിമിറ്റഡ് ഇസ് ദ സബ്സിഡിയറി ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ്. Yന്റെ 70% ഷെയർ എക്സിന്റെ കൈവശമാണ്, അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും Y സബ്സിഡിയറി ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ Z എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരുത്തനുണ്ട്, സെറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ സെറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 55% ഷെയർ Yന്റെ അടുത്താണ്. എന്ന് വെച്ചാ Yയും സെറ്റും കൂടെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി ബന്ധമുണ്ട്. Y is a holding company of Z ലിമിറ്റഡ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ X is the holding company of Z limited also. അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. when the subsidiary company എന്ന് വെച്ചാൽ Y limited is the holding company of another subsidiary company Z limited, the original holding company നമ്മുടെ X
X Limited is also the holding company of that other subsidiary company. അതായത് Z Limitedന്റെ subsidiary ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയിൻ ആയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പോവാ എന്നർത്ഥം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡിയറി കമ്പനി 3 കേസസ് ആണ്. കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സിഡിയറി ആണ്. വോട്ടിംഗ് 50% കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ കൈവശമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് സബ്സിഡിയറി ആണ്. പിന്നെ സബ്സിഡിയറി ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തും ആ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും ഈ ഒറിജിനൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലായിട്ട് വരും എന്നാണ് ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഇതിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. എന്താണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്? ആർ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ജനറലി ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇൻ എ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണെന്നില്ല കേട്ടോ. ജനറലി ബട്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ടു ഹോൾഡ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. വേറൊരുത്തനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഡിസിഷൻസിൽ ഇടപെടാനും വേണ്ടി മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യം? റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്രപ്സി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ദേഹം കേടാവില്ല. അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക്. അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീന്റെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ അസറ്റ്സിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്. എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക? ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ബേസിസിൽ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ടാക്സ് റൂൾസ് പ്രകാരമുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അവൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം. ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും കുറെ സബ്സിഡിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ they will be engaging in large scale activities and they can avail economies of scale and they can also have competitive edge. വലിയ ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞു സ്ഥാപനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും കുറെ സബ്സിഡിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ they will be having competitive edge over other companies. Then limit of investment. When it comes to limit of investment, നമ്മളെ ഈ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി ബന്ധമല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു മേർജ് ചെയ്തൊരു വലിയ കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ഫോമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ, ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് they will be interested in investing in small scale companies. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കമ്പനീസ് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡഡ്. Then this holding companies are easy to form. ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഫോം. ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണക്കുകളിലുള്ള ഒരു തിരിമറി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ട്രാൻസ്പാരൻസി. ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. എന്താ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിയില്ല. അപ്പോ ആ ട്രാൻസ്പാരൻസി ഇല്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് ചാലഞ്ചസ്. പറഞ്ഞല്ലോ, സബ്സിഡിയറീസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പൊ പല സബ്സിഡിയറീസ് ഉണ്ട്. if they are dealing with different kinds of businesses, then obviously management becomes a challenge. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഗെയിൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുക പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിൻസിനേക്കാൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ പ്രോബ്ലം. ദെൻ മോണോപ്പൊളി ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു മോണോപ്പൊളി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം. Then it is difficult for them to sell their shares. ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ്. ചില കേസസിൽ ഷെയർസ് സെൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. requires massive capital. എല്ലാത്തിനും സബ്സിഡി ആക്കണേ കുറെ കാശ് വേണമല്ലോ. Then excessive legal compliances വരും. When it comes in case of holding companies, legal compliances are more. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ പാരന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡിയറി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര റൂം ഉണ്ട്, എത്ര അടുക്കള ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാരന്റും സബ്സിഡിയറീസും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. പാരന്റ് is a decision maker and controls one or more subsidiaries, and subsidiary is an entity that is controlled by an other entity. So thank you. ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക. Thank you.